پانی پی ٹی آئی عمران خان کی بہن علیمہ خان صاحبہ پریس کانفرنس کر رہی تھی اور ان پر انڈا پھینکا گیا. اس دوران سماویہ طاہر صاحبہ بھی یہاں پر موجود تھی. ان سے بات کرتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ وہ واقعہ کیوں پیش آیا, کون تھا. کہا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان خبر ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان عمر عباسی. خواتین حضرات, اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں اور آج توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت ہے. اگر ہم بات کریں یہاں پر کارکنان کی تو بھاری تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان موجود ہیں. سماویہ طاہر ستی صاحبہ بھی یہاں پر موجود ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی اہم رہنما جانی جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر پنجاب پولیس کی بھاری نفری موجود ہے. گزشتہ دنوں ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا اڈیالہ جیل کے باہر. بانی پی ٹی آئی عمران خان کی بہن علیمہ خان صاحبہ پریس کانفرنس کر رہی تھی اور ان پر انڈا پھینکا گیا. اس دوران سماویہ طاہر صاحبہ بھی یہاں پر موجود تھی. ان سے بات کرتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ وہ واقعہ کیوں پیش آیا, کون تھا. کہا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان تھے اور اس کے علاوہ اس کے بعد ہوا کیا, سارے کا سارا ماجرا جانتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. سماویہ طاہر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا. یہ بتائیے گا کہ اس دن کیا واقعہ پیش آیا. علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ آپ یہاں پر موجود تھی اور آپ کی طرف سے بڑا سخت رد عمل دیا گیا, اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کو بھی کلیئر کیجیے گا کہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ قیادت کی طرف سے جیسا رد عمل آنا چاہیے تھا ویسا رد عمل آیا نہیں ہے. تو کیا واقعی آپس میں دراڑ پڑ چکی ہے پارٹی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیے عمر, بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں ہمیشہ کہتے آئی ہوں کہ عمران خان نے نا اس جماعت کی نا بڑی زبردست قسم کی تربیت کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ہم بڑے پرامن لوگ ہیں, ہم نے کبھی کوئی پتہ بھی نہیں ٹوٹنے دیا. 126 دن کا دھرنا آپ کو یاد ہے, 27واں دن ہم نے وہ وائنڈ اپ کیا تھا, لیکن کبھی ہم نے کوئی پتہ تک نہیں وہاں پہ ٹوٹنے دیا. تو بڑے پرامن لوگ ہیں, ہمیں پرامن ہی رہنے دیا جائے. دیکھیں, آپ اگر انتظامیہ, میں آپ کو بتاؤں اس دن جو کچھ ہوا, میں آپ کو یہ دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ اس میں کمپنی, اس میں انتظامیہ, یہ ان کی انوالومنٹ تھی. یہ بالکل انوالو تھے. انہوں نے انٹرٹین کیا ہے ان کو, انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے ان کو. کیسے آپ کہہ سکتی ہیں؟ دیکھیں اس میں آپ کو بتاتی ہوں عمر, جیسے یہاں پہ جب ہم صبح کھڑے تھے, ہم علیمہ آپا کا ویٹ کر رہے تھے. ٹھیک ہے, علیمہ آپا آئی ہیں, اوکے, وہ فون سن رہی ہیں, تو میڈیا والے جو ہیں سارے ہمارے جو ڈیجیٹل میڈیا ہے, ٹھیک ہے, وہ ان کے ساتھ جو ہے بات کرنا شروع ہوئے اور بڑے ڈیسنٹ وے میں کرتے ہیں, کبھی بھی کوئی مس بہیو نہیں کرتا. آئی ڈونٹ تھنک کہ آج دن تک کبھی علیمہ آپا نے کسی کو یہ کہا ہو کہ تم سائڈ پہ ہو جاؤ یا کچھ, یا کبھی بدتمیزی نہیں. اوکے, سو دا تھنگ از کہ اس دن علیمہ آپا مطلب واک کر رہی تھی, ٹھیک ہے, وہ بات کر رہی تھی, بات کرتے کرتے آ رہی تھی, تو وہ طیب بلوچ اور ان کے ساتھ ایک اور مطلب سو کالڈ صحافی جو صحافی نہیں ہے, بیکاز ہمیں ان کے بارے میں یہ پتا چلا ہے کہ وہ آپارا میں کوئی مطلب ٹھیا ٹائپ لگاتے ہیں, کوئی ڈھابا ٹائپ لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں جو ہے وہ اپنا کوئی کام شام کرتے ہیں. تو سوچو کہ مطلب وہ صحافی بن کے یہاں آیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اب وہ دونوں جس ٹائم بات ہو رہی ہے تو وہ علیمہ آپا کے بالکل اوپر چڑھ رہے ہیں وہ دونوں. اوکے, سو جس وقت وہ ہوا تو ایک دم ہم نے اندر, ہم آئے, ہم نے انٹروین کیا اور ہم نے ان کو پیچھے کیا کہ بھائی پیچھے آپ تھوڑا سا ڈسٹینس رکھ کے بات کریں. وہ پھر بھی بدتمیزی کیے جا رہے تھے. تو زور سے ہم بولے, میں نے کہا خبردار, میں نے کہا پیچھے ہوں آپ, کیا بدتمیزی ہے یہ, آپ کو خواتین سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, آپ ان کو ہراس کر رہے ہیں. یہ کہہ کے علیمہ آپا کو ہم نے گاڑی میں بٹھایا. تابش تھی, میں تھی, ہم ساری مطلب خواتین تھی, رابعہ آپا تھی وہاں پہ. ہم لوگوں نے ان کو اندر بٹھایا اینڈ دین ہم نے ان کے ساتھ بات کی تو تلخ کلامی ہوئی. ٹھیک ہے, سو اس کے بعد یہ ہوا کہ خیر ہم نے ان کو وہ کر کے کہ بھائی اگر آپ عزت سے سوال پوچھیں گے, اگر آپ تمیز سے بات کریں گے تو وہ بالکل آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گی جیسے وہ باقیوں کو دیتی ہیں. تو اس کے بعد یہ ہوا عمر کہ جب یہ واقعہ ہو گیا, ہم ساتھ ہی وہ چھوٹا سا جو ڈھابا سا ہے, مطلب ہوٹل سا ہے جہاں پہ چائے بنتی ہے, ٹھیک ہے, وہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں نا کچھ نا لمبے لمبے چولوں والے جو ہے نا لڑکے جو ہیں وہاں پہ آئے, مطلب بڑے بڑے پونیاں ان کی بندھی ہوئی, مجھ سے بڑے بال تھے ان کے, ٹھیک ہے, سچی جو بات ہے, مطلب پونیز باندھی انہوں نے اور وہ پیلسٹینین سکارفس لیے ہوئے, اور وہ وہاں پہ نا ویڈیوز بنا رہے سارے. تو ایلیٹ والا آیا, ایلیٹ والے نے آ کے اس کو روکا ہے ان کو کہ یہ تم کیا کر رہے ہو, بند کرو ویڈیو. اس نے سوچا شاید یہ, اس نے نا اس کو نا کوئی کارڈ دکھایا ہے, ٹھیک ہے, جو ہم دور سے اوبویسلی دیکھ نہیں سکے. یہ اسے کارڈ جیسے دکھایا تو اس نے اس کو کہا کہ سوری سر, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد وہ دوبارہ ویڈیو بنانا شروع ہو گیا. اوکے, وہ کر کے دین یہ ہوا کہ علیمہ آپا جب باہر آئی ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم وہاں سے مطلب آگے موو کر کے میڈیا کی طرف نا, کہ جہاں پہ میڈیا پریس کانفرنس ہونی تھی. اچھا, وہاں جب ہم گئے تو ہم نے عمر یہ دیکھا کہ وہاں پہ آگے آلریڈی جو ہے ایک ہجوم جو ہے وہ موجود تھا کچھ لوگوں کا, جن کا یہ کہنا تھا کہ دے آر فرام KPK, ٹھیک ہے, اور وہ وہاں پہ پروٹیسٹ کے لیے آئے ہیں اور وہ علیمہ خان صاحبہ سے بات کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے,
सो अलीमा आपा अभी बात करती, डिस्कशन हो रही थी इनकी नईम की और अलीमा आपा की आपस में ना, और हम लोग वहाँ पे खड़े थे उनके पास। तो इतने में ये हुआ कि अलीमा आपा जो हैं, इससे पहले कि वो उतरती एडवोकेट अवैस गए, उनने जाके उनसे बात की। उन्होंने कहा कि देखिए अभी उन्हें मीडिया टॉक करनी है, उसके बाद वो आपसे बात करती हैं, तो आप थोड़ा सा सब्र करें। लेकिन वो ज़ाहिर बात है, वो थोड़ा सा मतलब वो हुए थे, लग रहा था कि ये कुछ करने आए हैं, ठीक है, कुछ है, कोई मसला है। सो मतलब दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट, ठीक है। सो अलीमा आपा जब उतरी हैं, जब आई हैं जैसे ही, ठीक है, तो इन लोगों ने ना अलीमा आपा और उज़मा आपा को, ऑब्वियसली वो एकदम उनके आगे आने की कोशिश की, तो हम सारे खड़े हो गए। अलीमा आपा ने कहा मैं वापस आके बात करती हूँ। हम उन्हें लेके अंदर चले गए। अंदर जब हम जा रहे थे तो रास्ते में आपा ने कहा, अलीमा आपा ने भी और उज़मा आपा ने भी, उन्होंने कहा कि देखो इनको जाके मतलब ये बात कहो कि शोर ना करें, ठीक है, कोई नारेबाजी ना करें, हम इनसे वापस आके बात करते हैं, क्योंकि वो बाहर नारे लगा रहे थे केपी गवर्नमेंट के खिलाफ और ये वो ना। खैर इतने में ये हुआ है कि जिस वक्त जो है ये बात हुई है, तो अलीमा आपा को छोड़ के हम लोग बाहर आए हैं, ठीक है। अलीमा आपा को वहाँ छोड़ा तो उज़मा आपा वगैरह अभी हमारी तरफ ही देख रहे थे। मैंने कहा मैं जा रही हूँ, जाके क्या किया तू, नईम को मैं बता के गई हूँ। मैं निकली हूँ वहाँ से, मैंने जाके उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा देखें प्लीज़, अभी अलीमा आपा जो है वो खान साहब की हेल्थ और जो उन्होंने मैसेजेस किए दिए हैं वो उनके मुतालिक वो करें, तो काइंडली जो है थोड़ा सा, थैंक यू एहतशाम, उन्होंने कहा कि काइंडली जो है आप लोग थोड़ा सा जो है वेट करें, ठीक है, जैसे ही जो है ना वो फ्री होती हैं वो आएंगी, वो आपको टाइम देंगी प्रॉपर, वो तवज्जो से आपकी बात सुनेंगी। तो उन्होंने ये कहा है, तो उन्होंने सुन लिया। वो कहते हैं ठीक है। मैं अंदर गई हूँ तो वही इशारा जो आपने बात की, ठीक है, कि मैं ये खड़ी हूँ, इस तरफ मैं जाके खड़ी हूँ, इधर उज़मा आपा सामने खड़ी हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली उज़मा आपा को मैंने इशारा किया, मैंने उनसे कहा मेरी बात हो गई, तो आपा ने भी आगे से सर हिला के यूँ हाथ ऐसे किया, ठीक है, कि ओके। तो वो बेसिकली ये था, देखिए वो उन्होंने बयानिया बनाना था, उन्होंने एक प्रोपेगेंडा स्टार्ट करना था, उन्होंने अपने आप को छुपाना था उसमें इंतज़ामिया ने। तो उसके बाद ये हुआ कि हम वहाँ पे अभी खड़े होके अलीमा आपा बात कर रही थी, मतलब प्रेस टॉक चल रही थी, जब अचानक से जो है वो पीछे से कैमरास की बैक से जो है अंडा मतलब उसने फेंका, ठीक है, जो आपा के यहाँ आके लगा ये है। बड़ा अफसोसनाक वाक़या सब ने देखा। मुझे साथ ही साथ ये बताएं कि माजी में हमने देखा ख्वाजा आसिफ साहब पे स्याही फेंकी गई, नवाज शरीफ साहब को जूते मारे गए। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा अफसोसनाक माज़रत के साथ रद्द-ए-अमल आता रहा है। उनकी तरफ से ये कहा जाता रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमाओं की बात हो रही है कि ये अवाम का रद्द-ए-अमल है जो सामने आ रहा है। तो ये वाक़या बहरहाल किसी के साथ भी हो अफसोसनाक है। तो इस हवाले से आप ये समझती हैं कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये करना चाहिए था कि मज़म्मत होनी चाहिए थी? उमर मैं बताती हूँ, देखिए उमर, आप ना इमरान खान साहब की ना, मैं आपको ना बल्कि क्लिप भी भेज दूंगी, वो वायरल भी हुआ है, ठीक है। खान साहब ने हमेशा इन चीज़ों की मजम्मत की है, चाहे नवाज शरीफ साहब हों, चाहे आसिफ ख्वाजा आसिफ हों, चाहे कोई भी हो, खान साहब ने हमेशा इन चीज़ों की मजम्मत की। और खान साहब ने कहा कि सियासत का ये जो कल्चर है ना, ये नहीं होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए, ठीक है, दिस इज़ नॉट गुड। देखिए बात ये है, हम अपने लीडर को फॉलो करते हैं, अगर हमने कोई वो देना होता है ना, अभी जैसे आपने कहा कि रद्द अमल नहीं आया लीडरशिप की तरफ से, कारकुनान की तरफ से, बाकियों की तरफ से, हमें हमारे लीडर ने ना बड़ा पुरअमन रहना सिखाया है, ठीक है, और ये हमारी तरबियत का हिस्सा है, वरना उस दिन हम देखते कि वो यहाँ से कैसे जाती हैं, ठीक है। अगर उस चीज़ की आप बात करो ना, तो हम वहाँ से उनको निकलने ही ना देते, ठीक है। हमने उस दिन भी, पुलिस ने जो है वो किया कि पुलिस वाला साथ बैठा और पुलिस वाला उन्हें लेके गया, और पुलिस वालों ने ये कहा कि हम उन्हें चौकी लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है ना कि इंतजामिया इन्वॉल्व है, ठीक है। आपने उनको फैसिलिटेट किया। जिस वक्त मैंने उसकी बाजू पकड़ी और मैंने उसकी उंगलियां मरोड़ी, ठीक है, तो मेरे सामने जो पुलिस ऑफिसर खड़ा था, ठीक है, वो मुझे कह रहा है कि खवातीन को ना कुछ कहे। तो क्या जिसको वो मार के आए थे, मैंने पूछा, मैंने कहा वो खातून नहीं है, हम खवातीन नहीं है, हमारी इज्जत नहीं है, इज्जत इनकी है कि जो आके ये काम कर रही हैं। और देखें ये जो चीज़ है ना, ये रहा है कल्चर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, ठीक है, हमेशा से रहा है उनका। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर किसने कीचड़ उछाला? इन लोगों ने। फातिमा जिन्ना से लेकर आप आज दिन तक देख लें कि जितनी इस तरह के वाक़यात हुए खवातीन से रिलेटेड, उसमें कौन इन्वॉल्व रहा? ये लोग इन्वॉल्व रहे, चाहे वो फील्ड मार्शल साहब की कंपनी है, चाहे जो है वो PMLN है, ठीक है। आज दिन तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की कि जिसमें खवातीन का कोई वो हो। एक याद रखिएगा, अगर मरियम नवाज को कोई जवाब देता है ना, वो हम देते हैं। मरियम नवाज को जवाब कोई मेल नहीं देता, मरियम नवाज को जवाब देने वाली हम खवातीन होती हैं। हम खवातीन हैं ना, हम दे सकती हैं जवाब। तो मरियम नवाज से हम ये कहते हैं कि अगर आपको इतना शौक है ना ये सब कुछ करवाने का, तो आए आके फील्ड में मुकाबला करें हमसे। ये ओछे हथकंडे
छोड़ दें। एक सूबे की तुम गलती से वजीर आला बन गई हो, वो भी फॉर्म 47 पे, सिर्फ अपनी टिकटॉक्स बनाने के लिए, तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि तुम इस हद तक गिर चुकी हो कि तुम लोगों ने ये काम शुरू कर दिए। और किसकी ईमा पर? उस फील्ड मार्शल की ईमा पर, उस कंपनी की ईमा पर, कि जिन्होंने मुल्क का ये हाल कर दिया है। 70 साल से वो एक गन जो हमारे सरों पे जब मुसल्लत किया हुआ है, उसके जिस टाइम हटने का टाइम आया, तुम लोग फिर उनके साथ वो हो गए हो। और फिर तुम लोग कहते हो कि हम जमहूरियत पसंद हैं, फिर तुम लोग कहते हो कि वोट को इज्जत दो। किस उस पे कोई इज्जत देगा कि आप खुद वोट की इज्जत नहीं कर रहे हो? बहुत शुक्रिया समाबिया ताहिर साहिबा। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सियासत में इस तरह का जो कल्चर है वो परवान नहीं जो है वो चढ़ना चाहिए। और इसके साथ साथ हर सियासतदान की तरफ से इस हवाले से रद्द अमल और मजम्मती बयान भी आना, ये बड़ी अहम बात हो सकती है जो कि नहीं हुई। बहरहाल तोशाखाना 2 केस की समाअत इस वक्त जारी है। मजीद क्या तफसीलात सामने आती हैं आपको बताते रहेंगे। अपने मेज़बान उमर अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।